السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو، آپ سب نے اپنے علاقے میں کبھی نہ کبھی چوری کی واردات کے متعلق ضرور سنا ہوگا۔ چور زیادہ تر کیش یا پھر جیولری چراتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایک پورا گھر یا پھر ٹنوں وزنی شپ چوری کر سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں آج تک چوری ہونے والی سب سے بڑی چیزوں کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں حیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 8، گراج۔ دوستو، آپ سب نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ چور لوگوں کی گاڑیاں پارکنگ یا پھر گراج سے چوری کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ کار کی چوریاں تو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ہی ہوتی رہتی ہیں اور یہ کوئی انیوژول چیز نہیں ہے، لیکن کیا ہو اگر کسی کے گھر میں گراج کے اندر گاڑی سیفلی لاک کی جائے اور پورا گراج ہی چوری ہو جائے۔ یہ واقعہ رشیا کے علاقے بروسک میں پیش آیا تھا۔ 2001 میں ایک شخص نے اپنے گھر میں اپنی ٹویوٹا کیمری کھڑی کی۔ جب اس نے صبح جا کر دیکھا تو گاڑی اور گراج دونوں ہی گھر سے غائب تھے۔ اصل میں اس شخص نے ایک سی ٹرانسپورٹ کنٹینر میں اپنی کار کے لیے گراج بنایا ہوا تھا۔ اس نے یہ کنٹینر گھر میں رکھا ہوا تھا اور ہر روز کار کو اس کے اندر لاک کر دیتا تھا۔ اس کنٹینر کا ویٹ 20 ٹن تھا۔ راتوں رات اس کنٹینر کو کون لے گیا، پولیس اس کا پتہ آج تک نہیں لگا پائی۔ آف کورس اس مقصد کے لیے کرین کا استعمال کیا گیا ہوگا، لیکن کرین کے چلنے کی اچھی خاصی آواز ہوتی ہے اور وہ چور اتنا بڑا کنٹینر پوری کالونی کو پتہ چلے بغیر کیسے لے گیا، یہ ابھی بھی ایک مسٹری ہے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ نمبر 7، مین ہول کورز۔ دوستو، آپ سب روڈ پر جاتے ہوئے مین ہول کورز تو دیکھتے ہوں گے۔ انہیں گٹر اور واٹر سپلائی پائپس کی مینٹیننس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مین ہول کورز کو بھلا کون بے وقوف چوری کرنا چاہے گا، لیکن چوروں کو جب کچھ نہ ملے تو وہ کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں۔ یہ انسیڈنٹ 1990 میں پیش آیا تھا۔ دو دوست جن کا نام ایفرین اور اینٹونیو تھا، انہوں نے لاس اینجلس کے تمام مین ہول کورز چوری کر لیے۔ اس وقت لاس اینجلس میں 300 سے زیادہ مین ہول کورز تھے اور ان دو دوستوں نے مل کر سارے کے سارے کورز چند دنوں میں چوری کر لیے۔ ان کورز کا ٹوٹل ویٹ 40 ٹن بن گیا تھا، کیونکہ یہ ہر کور بہت ہی وزنی ہوتا ہے۔ ان دونوں نے یہ سب کور چوری کر کے اسکریپ میں بیچنا چاہے، لیکن انفارچونیٹلی مین ہول کورز جس دھات سے بنائے جاتے ہیں وہ نہایت چیپ ہوتی ہے اور خاص کر کے اسکریپ ڈیلرز اسے بائی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اتنی محنت کے بعد اسکریپ ڈیلرز نے ان کورز کی ویلیو $200 لگائی تھی۔ ان کی یہ رابری نہ صرف بری طرح فیل ہو گئی بلکہ پولیس نے انہیں پکڑ بھی لیا تھا۔ یہ سچ میں حماقت تھی۔ نمبر 6، راکٹ سسٹم۔ دوستو، آپ سب نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور اس واقعے میں چوروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ S-200 ایک ملٹری راکٹ لانچ سسٹم ہے جسے 1960 میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز کو لانچ کرتا تھا جس سے دشمن کے جہاز ہوا میں ہی تباہ ہو جاتے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی اب پرانی ہو چکی ہے اور رشین آرمی نے یہ پرانے ویپن سسٹم ملٹری گراج میں رکھے ہوئے تھے۔ اس گراج پر سخت سیکیورٹی نہیں تھی۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر چوروں کے ایک گروپ نے وہاں سے ایسے 3 ہیوی ویٹ راکٹ لانچرز چوری کر لیے۔ ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ انہیں میلٹ کر کے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسکریپ میں بیچ کر پیسے مل جائیں گے۔ یہ 3 مین ٹیم ان ویپنز کو کاٹ رہی تھی، لیکن یہ لوگ بھول گئے کہ یہ وار ہیڈز ہیں جن میں بامز ہوتے ہیں۔ اس کٹنگ پروسیس میں ان میں سے ایک راکٹ بلاسٹ ہو گیا اور یہ 2 چور وہیں مارے گئے۔ تیسرا چور کافی فاصلے پر تھا اور وہ شدید زخمی ہوا۔ پیسے کے لالچ نے ان 2 چوروں کی جان لے لی اور تیسرا اب جیل میں ہی زندگی بسر کرے گا۔ نمبر 5، پلین۔ دوستو، جب بھی کوئی کرمنل چوری کرنے کا پلان بناتا ہے تو اس میں بہت رسک ہوتا ہے۔ یہ پکڑا جا سکتا ہے اور اسے ساری زندگی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، پر کیا ہو اگر کوئی ایک جہاز چوری کرنے کا ارادہ کرے؟ ویسے تو یہ نان سینس آئیڈیا ہے، لیکن ایسا ریئل میں ہو چکا ہے۔ نومبر 1969 میں ایک شخص جس کا نام ریفیلی منیچیلو تھا، اس نے کیلیفورنیا کے ایک ایئرپورٹ سے روم جانے والے جہاز کو ہائی جیک کر لیا۔ ریفیلی ایک US سولجر تھا، لیکن اصل میں اس کا تعلق اٹلی سے تھا۔ اس نے ایک چائنیز رائفل کی مدد سے بوئنگ 707 پیسنجر پلین ہائی جیک کر لیا۔ اس نے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک ایئرپورٹ پر تمام پیسنجرز کو اتار دیا اور کیبن کرو کے ساتھ دوبارہ ٹیک آف ہو گیا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ کیبن کرو کے ساتھ اتنا فرینک تھا کہ اس نے ان کے ساتھ کارڈ گیم بھی کھیلی۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا پلین ہائی جیک تھا۔ اصل میں ریفیلے کو US آرمی نے اس کی سروس کے لیے $200 پے نہیں کیے تھے، تو اس نے ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کا پلین ہی چرا لیا۔
इटली पहुंचते ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सिर्फ 19 साल की उम्र में इसने यूएस आर्मी को जो सबक सिखाया उस वजह से इसका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो गया। इसके अलावा इसे इस क्राइम के लिए 2 साल की सजा हुई थी। उसके बाद ये पूरी जिंदगी अपने मुल्क इटली में रहा और यूएस गवर्नमेंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नंबर 4, टैंक। दोस्तों नॉर्मली अगर किसी चोर ने चोरी करनी हो तो वो ऐसी जगह तलाश करता है जहां पैसे भी हों और सिक्योरिटी बहुत कम हो, लेकिन दुनिया में कई शातिर चोर ऐसे भी हैं जो कि पुलिस को चकमा देकर सख्त सिक्योरिटी वाली जगहों में भी क्राइम करने से बाज नहीं आते। लेकिन क्या कोई चोर इतनी हिम्मत रख सकता है कि मिलिट्री बेस में चोरी करने के लिए आ जाए? वेल ऐसा तो शायद कोई पागल भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आर्मी के साथ मैस करना मौत को दावत देने वाली बात होगी। पर पोलैंड के अंदर एक चोर ने आर्मी बेस से 40 टन का T-55 टैंक चोरी कर लिया। ये चोर एक ट्रेलर का ड्राइवर था। इसे टैंक लोड और अनलोड करने के लिए बुलवाया गया था। असल में हुआ ये कि इसने शराब पी ली थी और नशे में इसने टैंक को ट्रेलर से उतारकर ड्राइव करना शुरू कर दिया। इसने शहर की कई गाड़ियों और चीजों को डैमेज कर दिया, क्योंकि इसे ये टैंक ड्राइव करना नहीं आता था। पुलिस ने आर्मी की मदद से बहुत ही मुश्किल से ये टैंक रोका और इसे फौरन अरेस्ट कर लिया। लकीली इस टैंक पर वेपन्स लोड नहीं थी, वरना वहां जंग का माहौल बन जाता। इस इडियट को 2 साल की सजा सुनाई गई और ये आइंदा कभी कोई भी गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएगा। नंबर 3, शिप। दोस्तों शिप दुनिया की सबसे बड़ी चीजों में से एक है। इनका वजन टन्स में होता है और साइज इतना बड़ा होता है कि कई मील दूर से भी ये खड़े हुए नजर आ जाते हैं। सो बेसिकली शिप कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसे कोई इजीली चोरी कर सके। अगर इसे चोरी करना हो तो इसके लिए इनविजिबल होना जरूरी है। 2008 में सीरियस स्टार नामी एक शिप समुद्र में जा रहा था। इस शिप पर क्रूड ऑयल लोड था। जब ये शिप सोमालिया के समुद्र से गुजर रहा था तो एक छोटी सी बोट पर सवार चंद समुद्री लुटेरे आए और इस पर हमला कर दिया। ये सोमाली पायरेट्स थे और इन्होंने शिप पर कंट्रोल कर लिया था। सोचने की बात यह है कि इन्होंने इतना बड़ा शिप आखिर कहां किया होगा, क्योंकि इसके बाद ये शिप कभी नहीं मिला। इस शिप पर $100 मिलियन से ज्यादा का क्रूड ऑयल था। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक सोमाली पायरेट्स के पास सीक्रेट पोर्ट्स हैं जहां वो शिप्स को छुपा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 2011 में ही इन लुटेरों ने $7 अरब की वैल्यू के शिप्स, बोट्स और क्रूज को हाईजैक किया था। वेल आखिर ये इतने बड़े शिप्स को गायब कहां कर देते हैं और इनका ठिकाना कहां है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका। नंबर 2, हाउस। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में चोरियां होती रहती हैं। चोर चुपके से घरों में दाखिल होते हैं और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई चोर किसी का पूरा घर ही चोरी कर ले? वेल ये बात तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है, पर ऐसा रियल में ऑर्गन सिटी के अंदर हुआ था। ये वाकया कुछ साल पहले ही पेश आया था। एक घर में एक फैमिली रहती थी जो कि चंद दिनों के लिए छुट्टी मनाने के लिए गई हुई थी। जब वो वापस आए तो देखा जमीन पर घर ही मौजूद नहीं था। ये पूरी फैमिली शॉक हो गई। कोई भला पूरा घर कैसे चुरा सकता है? इन्होंने जब पुलिस को रिपोर्ट किया तो पहले तो पुलिस ने माना ही नहीं, लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये सच है तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। असल में चोरों ने कई पावरफुल फ्लोर जैक्स की मदद से घर को जमीन से इलादा किया और इसे क्रेन की मदद से ट्रेलर पर लोड करके फरार हो गए थे। लकीली चंद दिनों बाद उस शहर के 20 किलोमीटर दूर ये घर एक वीरान जगह पड़ा हुआ मिल गया था, लेकिन इसके रॉबर्स का पता नहीं चल सका था और इन्होंने इस वीरान जगह ये घर क्यों छोड़ दिया, ये भी एक मिस्ट्री है। नंबर 1, लग्जरी यॉट्स। दोस्तों यॉट्स दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीजों में से एक है। इन्हें सिर्फ कोई बिलियनियर ही अफोर्ड कर सकता है। अगर दुबई की बात करें तो आपको यहाँ दुनिया की तकरीबन हर लग्जरी चीज मिल जाएगी और इवन दुबई में तो आप कोई भी लग्जरी चीज रेंट पर लेकर उसका मजा ले सकते हैं। लेकिन 2016 में दुबई मरीना से 2 यॉट्स चोरी हो गई। इनका नाम अल्टर ईगो और जूला था। इन दोनों यॉट्स की मालिक एक कंपनी थी जिसका नाम अल्टीमेट चार्टर था। इन दोनों यॉट्स की वैल्यू $4 मिलियन से ज्यादा थी। दुबई पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि इन यॉट्स को इलीगल पार्टीज और ड्रग्स के लिए भी यूज किया जाता था, लेकिन बहरहाल वो इन्हें ढूंढने में नाकाम रहे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक इन यॉट्स को चोरी करके समुद्र के रास्ते फिलीपींस ट्रांसफर कर दिया गया था। चोरों ने दुबई मरीना जैसी सिक्योर जगह से ये चुराई कैसे और ये लोग इन्हें मुल्क से बाहर ले जाने में कामयाब कैसे हो गए, ये एक अनसॉल्व्ड केस है। बहरहाल जो भी हो, इनका रॉबरी प्लान सक्सेसफुल रहा। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।